Age of Chaucer? What is it called? Anglo-Norman period. Yeah, Anglo-Saxon literature. Okay, and what is the duration? So if I'm not wrong, it is somewhere between 450. It starts somewhere from 450 BC. I'm sorry, 450 AD. I'm not very sure with the number. So before Chaucer, you have this era called the Anglo-Saxon era. What is the most significant work during this era, during the Anglo-Saxon? Old English period. Old English period la ரொம்ப famous ஆன work என்னது? The single most significant work during this era, what is that? It is Beowulf. So I'm not very good at spelling, so approximate spelling தான் எல்லாத்துக்கும் அடிக்கிறேன். And who is the author of Beowulf? No author. புரியல. It has no author, so the character name itself becomes its title. No, no authorனா எப்படி சொல்லுவீங்க? அனானிமஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. சரி, ஆத்தர் இல்லைன்னா அது என்ன ஒர்க்னு சொல்லுவோம்? அனானிமஸ், நோ ஆத்தர். Okay, and the story, it's about how Beowulf kills Gruntle and Gruntle's mother and becomes the ruler of Giantus. இதுதான் அதோட theme. Based on a Germanic theme. I repeat, Beowulf, the most significant work during the Anglo-Saxon or the Old English period. And this work is written by an anonymous writer. We do not know the whereabouts of the writer. And it is based on a Germanic theme. And this work, Beowulf, the storyline is this. The hero kills Gruntle and Gruntle's mother. Gruntle, a monster. Gruntle and Gruntle's mother, and becomes the ruler of Giantus. Okay, then in 1066, what happened? Norman conquest. Yeah, good. Norman conquest. And then you have the age of Chaucer, and where the most Chaucer, and Chaucer was basically a court poet, and he was not predominantly concerned about reform or say people, about the common man, and that credit actually goes to William Langland. If Chaucer is a court poet, somebody who is concerned about the common man is William Langland. There is a work based on Wat Tyler's Rebellion. Can you remember the work? William Langland ஒரு work, Wat Tyler's Rebellion, சரிங்களா? So அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. And somebody who is concerned about religion is John Wycliffe. Who is concerned about religion? It is John Wycliffe. He traveled many miles on horseback to propagate his religion. And you have in 1380 John Wycliffe's version of the Bible. They call it the Vulgate's version, 1380. And after Chaucer, as we all know, Chaucer came up with his masterpiece, Canterbury Tales, which is incomplete because Chaucer actually intended to write how many works, how many tales there?
In Canterbury Tales? 120. 24. He wanted to write 120, but he completed only 24. 24. And out of which how many are in prose and how many are in verse? So 22 in verse and 2 in prose. Okay, so after Chaucer, you have a group of writers who try to imitate Chaucer. And they are, if they are from England, they are called English Chaucerians. And if these followers are from, say, Scotland, they are called Scottish Chaucerians. சரிங்களா? இங்கிலீஷ் சாசேரியன்ஸ்னா யாரு? இங்கிலாந்துல இருந்து சாசரை ஃபாலோ பண்ணா இங்கிலீஷ் சாசேரியன். ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து சாசரை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ். அண்ட் ஒன் ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன் இஸ் கிங் ஜேம்ஸ். And he came up with the work King's Choir, and it was for his wife Beaufort. And அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரைம் ஸ்கீம் பின்னால என்னதான் வருதுன்னா ரைம் ராயல் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சரிங்களா? ஏன் ரைம் ராயல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது வந்து கிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாருல, அதனால ராயல். ரைம்ங்கிறதுனால அது வந்து போயம்ங்கிறதுனால ரைம். ஸோ ரைம் ராயல். அண்ட் ஆஃப்டர் இதோட ரைம் ஸ்கீம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதை பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் அ பீரியட் ஆஃப் பேரன்னஸ். ஏன் பேரன்னஸ் இருக்குது? ஃபார் அ குட் லிட்ரேச்சர் டு பி ரிட்டன் யூ நீட் குட் ரைட்டர்ஸ். And not just good writers, you need a time where a time which is conducive for writing. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து you have the War of the Roses, சரியா, around 1455 to 1485. I'm not very sure about the numbers, so I'll not go into that. So War of the Roses னு ஒரு வார் நடக்குது. Literary scenario, the social background was not conducive for producing great works. As a result, you have an age of barrenness. அப்போ நம்ம வந்து when you focus on any examination, whether it is GATE or say NET or it could be other competitive exams related to literature, you can directly skip focus on Chaucer and then move on to say something called as Tortle's Miscellany. சரிங்களா? சரி, அந்த டார்டல்ஸ் மிஸ்செல்லனி பீரியடுக்கு முன்னால என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூ ஹாவ் திஸ் கான்செப்ட் கால் மொராலிட்டி பிளே, மிஸ்ட்ரி பிளே அண்ட் மிராக்கிள் பிளேஸ். மிஸ்ட்ரி பிளேனா என்ன? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சுத்தி இருக்கக்கூடிய மிஸ்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் டீல் பண்ணக்கூடிய பிளே தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் மிஸ்ட்ரி பிளே. சரிங்களா? And morality play, it will have a conflict between good and evil. So good versus evil. அதுல என்ன ஆகும்னா human virtues. Human virtues and vices will appear as characters on the stage. சரியா? ஸ்டேஜ்ல யாரு கேரக்டர் அணிவகுத்து வருவா? ஹியூமன் வர்ச்சூஸும் ஹியூமன் வைசஸும் கேரக்டரா அணிவகுத்து வருவாங்க. இதுதான் என்ன பிளே? மொராலிட்டி பிளே. சரிங்களா? ஒரு குட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ண ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க, வைஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ண ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க. குட்டுக்கும் ஈவலுக்கும் உள்ள கான்ஃபிளிக்டை பத்தி பேசும், ஒரு மாரல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் அது எடுக்கும். An example could be The Dance of the Seven Deadly Sins by William Dunbar. Magnificence, that is another example for it. Magnificence அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கு. அப்புறம் வில்லியம் டன்வரோட The Dance of the Seven Deadly Sins and Seven Deadly Sins கிறிஸ்டோபர் மார்லோட எந்த ஒர்க்ல வருவாங்க?
Dr. Faustus. Dr. Faustus. That again is an example from morality play. Okay, then you have the first comedy in English literature, Ralph Royster Doyster. By Nicholas Udall. Ralph Royster Doyster in the year 1552. நான் எல்லாம் ஒரு க்ளூ வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா. சிடின்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். காமெடினா ஃபர்ஸ்ட் வரும், ட்ராஜடி தான் செகண்ட் வரும் சரியா. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் வென் யூ மெமரைஸ் யூ கேன் ஹாவ் சச் க்ளூஸ். அதே மாதிரி WTC ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். எதை WTC ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன்? ஜான் வைக்லிஃப். Okay, then you have Tyndale oda Bible. Take your swipe up to answer. Use the pound, V button. 1140. Then you have Coverdale's version. சரிங்களா. ஸோ அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கன்னா, நம்ம மெமரைஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி க்ளூஸ் வச்சுக்கலாம் சரியா. ஃபர்ஸ்ட் வைக்லிஃப், தென் யூ ஹேவ் டிண்டேல் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் கவர்டேல். அண்ட் காமெடி ட்ராஜடி, ஃபர்ஸ்ட் காமெடி வருது, அப்புறம் ட்ராஜடி வருது. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஜடி இஸ் Gorboduc. Its subtitle is Serrex and Porrex. Serrex and Porrex. It's a tragedy, and actually the first tragedy in English literature, published in 1561. It came up in 1561. Okay, so after this, the next important event is the publication of Tottel's Miscellany. Alright, why Tottel's Miscellany? Why the title Tottel's Miscellany? It is named after the what do you call, the publisher Tottel. அந்த பப்ளிஷர் நேம்லயே அந்த அதுக்கு வந்து என்ன வச்சிருக்காங்க, நேம் வச்சிருக்காங்க. Then the next important event could be the age of Renaissance, the Elizabethan era. And what actually led to Renaissance? 2 or 3 factors. The first factor is a printing press. My understanding of printing press is this. What is it? Instead of writing, what we do, we take a Xerox copy, right? That saves a lot of time, which you could do it very fast, and you can have multiple copies immediately. This is what exactly printing press did. முன்னாலாம் உட்காந்து ஒரு மேனுஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அதை வந்து சர்க்குலேட் பண்றதை விட இந்த பிரிண்டிங் பிரஸ் இருந்ததுனால புக்ஸ் பிகேம் சீப்பர். அப்போ எல்லாருக்கும் people had access to knowledge. பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்ததுனால காமன் மேனுக்கு நாலேஜுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்குது. ஒன்று. ரெண்டு, என்ன ஆகுது, ஃபால் ஆஃப் கான்ஸ்டான்டினோபிள் விழுந்த உடனே கிரேட் ஸ்காலர்ஸ்லாம் எங்க போறாங்க, யூரோப்ல உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக 1453 அப்புறம் they go and settle in various parts of Europe. They also settle in England. இந்த scholars were inspirational to others. இப்படி இந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் போய் உட்கார்ந்த உடனே மற்றவங்களுக்கு அவங்கள வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. சரிங்களா? அண்ட் இப்போ நாலேஜ் பரவ ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா? புக்ஸ் மூலமா நாலேஜ் பரவுது, ஸ்காலர்ஸ் மூலமா நாலேஜ் பரவுது. மூணாவது, it is through translation. Numerous translations were going on during this era, and which helped writers like Shakespeare and Bacon.
ஷேக்ஸ்பியர் எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்றாரு? Plutarch's Lives. Thomas More translated Plutarch's Lives. இந்த Plutarch's Lives பேஸ் பண்ணி ஷேக்ஸ்பியர் என்ன எழுதுவாரு? ரோமன் பிளேஸ். அண்ட் ஹாலிங்ஷெட் கிரானிக்கல்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவர் கிரானிக்கல் பிளேஸ் எழுதுவார். ஹாலிங்ஷெட் கிரானிக்கல்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஷேக்ஸ்பியர் என்ன எழுதுவாரு? கிரானிக்கல் பிளேஸ் எழுதுவார். சரிங்களா? அப்போ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது யாருக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குது? ரைட்டர்ஸுக்கு உதவியா இருக்குது. அப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, கிரேட் ரைட்டர்ஸ் மெட் கிரேட் ஆடியன்ஸ். சிறந்த ரைட்டர்ஸுக்கு நல்ல அறிவுபூர்வமான நல்ல டேஸ்ட் உள்ள ஆடியன்ஸ் கிடைக்கிறாங்க. எப்படி? த்ரூ a revival of learning. அந்த revival of learningனால உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, great works in English literature are produced during this era. You had a phenomenal playwright like Shakespeare, a great poet like Spenser, and a good critic like Philip Sidney, and a wonderful essayist like Francis Bacon. இதெல்லாம் எப்படி முடியுது? கிரேட் ரைட்டர்ஸ் மெட் கிரேட் ஆடியன்ஸ். எப்படி கிரேட் ஆடியன்ஸ் உருவாங்க? த்ரூ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ், ரீடிங்க்கு ஆக்சஸ் கிடைக்குது, காமன் மேனும் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல். தென் கிரேட் ரைட்டர்ஸ் வேர் ஹெல்ப் பை டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ். சரிங்களா? அவர் நிறைய மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா போதும், அவருடைய தாய்மொழி தெரிஞ்சிருந்தா போதும். எல்லாமே அவருடைய தாய்மொழியிலேயே டிரான்ஸ்லேட் ஆகி உட்காந்துருக்கும். அதை பாரோ பண்ணி இவங்க ஒர்க்ஸ் எழுதிப்பாங்க. Okay, so I'm giving a comparison with something called as American Renaissance. So American Renaissance, great works in American literature were produced during this time. இதை பத்தி யார் பேசுறா? Matheson. Matheson அப்படின்னு ஒரு ரைட்டர். Again, I'm very poor in spelling. சும்மா எல்லாம் அப்ராக்சிமேட் ஸ்பெல்லிங் தான் இங்க கொடுத்துருக்குது. Matheson அமெரிக்கன் ரெனேசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை காயின் பண்றாரு அரௌண்ட் 1850 to 1855. இதுல என்ன மாதிரியான கிரேட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஸ்கார்லெட் லெட்டர், $1,850. சரிங்களா? அண்ட் யூ ஹாவ் தி ஒர்க் கால்ட் அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின். சரி, ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பார்த்து கேட்பாராமா, என்ன கேட்பாராமா? வாஸ் திஸ் த லிட்டில் உமன் who brought about this great revolution, இந்த சிவில் வார். சரி, அது இன்ஸ்பயர் பண்ணது எதுனாலன்னு சொல்றாங்க? அந்த கிரேட் சோஷியல் சேஞ்ச் உருவாக்குனது எதுன்னு சொல்றாங்க? அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின்ங்கிற ஒர்க். குட்டியா இருப்பாங்களா அந்த அம்மா. சரிங்களா? எனக்கு அவங்கள பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா தெரியல. Uncle Tom's Cabin. ஹாரியட் பீச்சர் ஸ்டோ. சரிங்களா? அவங்களால தான் என்ன ஏற்படுது? ஒரு சிவில் வார். கருப்புக்கும் வெள்ளைக்கும் அந்த கருப்பின சுதந்திரம் அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் எதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுது, எதனால ப்ரொவோக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க? அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின். Okay, then you have in American literature you have this concept called as American transcendentalism. அது என்னது? American transcendentalism na enna? It is something equivalent to British romanticism. சரி, British romanticism equivalent அவ்வளவுதான் American பிரிட்டிஷ் ரொமான்டிசிசம்க்கு ஈக்குவலாக உள்ளது தான் என்னது? அமெரிக்கன் டிரான்சென்டென்டலிசம். ஸோ இந்த டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்டாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, their focus is predominantly on self-reliance. Where this writer
I think Emerson, I guess. He came up with a work called self-reliance. சரியா, self-reliance அப்படிங்கிற work, I think it is Emerson. சரிங்களா? And Henry David Thoreau, he came up with a work called Walden. Self-reliance என்ன தமிழ்ல சுயசார்பு. சரிங்களா? So I'll get back to that a little later. I'll just finish romanticism. What are the features of romanticism? Sympathy for the poor. Previously, during the 18th century, focus was predominantly on great writers, all right? But you have a shift, especially with Thomson's Seasons, which happened much earlier, even before the start of Romanticism. You have the seeds of Romanticism in the works of Thomson's Thomson's Season, and you find this elegy written in a country churchyard, where the heroes are not kings or queens. The heroes are rather the tragic heroes, the persons for whom say Gray mourns, or ordinary people belonging to a place called what? Am I in the line? In a place called Stoke Poges. All right. And the focus is given on the individual. Am I in the line? I'll just check that out. Am I audible? Na pesuradhu kekudha? Yes, sir, you're audible. Yes, sir. Okay, right. So sympathy for the poor இருக்கும். அப்புறம் வந்து இண்டிவிஜுவலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அண்ட் ரைட்டர்ஸ் லைக் ஷெல்லி, இவரெல்லாம் எதுலையுமே நீங்க அடைச்சு வைக்க முடியாது. ரிலீஜனை உடைப்பார். சரிங்களா? மேரேஜ்ங்கிறது இன்ஸ்டிடியூஷன், அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனையும் உடைப்பார். சரிங்களா? ஸோ அவர் ஒரு என்ன சொல்ல, தட் இஸ் வை சம்டைம்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மேட் ஷெல்லி. அவருக்கு வந்து ஒரு நிக் நேம் உண்டு, இஸ் கால்ட் மேட் ஷெல்லி. சரிங்களா? அண்ட் இதெல்லாம் வந்து சம்திங் ரிலேட்டட் டு ரொமான்டிசிசம். அண்ட் அங்கேயுமே என்ன ஆகுது, கிளாசிக்கல் ரூல்ஸை they had done away with classical rules. கிளாசிக்கல் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலை. சரியா? வேர்ட்ஸ்வொர்த்லாம் எப்படி லாங்குவேஜ் எழுதுறாரு, சிம்பிள் லாங்குவேஜில் எழுதுறாரு. அதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய போயம்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருந்திருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸோட லாங்குவேஜில் ஒரு சிம்பிளிசிட்டி இருக்கும், எஸ்பெஷலி வித் வேர்ட்ஸ்வொர்த். ஆனால் கால்ட்ரிட்ஜ் அதை ஒத்துக்க மாட்டார். அவர் வந்து he has other ideas. கால்ட்ரிட்ஜுக்கும் வேர்ட்ஸ்வொர்த்துக்கும் இதில் ஒரு காம்போசிஷன், ஒரு போயமை எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும், எப்படி எழுதணுங்கிறதுல வித்தியாசங்கள் இருக்கும். They had difference of opinions, but they all belong to a group called Lake Poets. யாரெல்லாம்? வேர்ட்ஸ்வொர்த், கால்ட்ரிட்ஜ் அண்ட் சதே. அந்த ஊர் பேர், அதனால அதை வந்து லேக் போயிட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. Okay, I was talking about self-reliance. What is self-reliance? It's a very important concept. See, let me start with your human body. Who actually solves the problem in a human body? ஹியூமன் பாடியில ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இதை யார் சால்வ் பண்றா? யோசிங்க. ஒரு இருமல் வருது, ஒரு சளி பிடிக்குது, ஏதோ ஒண்ணு. இந்த ப்ராப்ளமை யார் சால்வ் பண்றா? டாக்டர்னு சொன்னா எஸ் ஆர் நோவா? ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க, எஸ் அல்லது நோ. டாக்டர் சால்வ்ஸ் த ப்ராப்ளம் தட் அக்கர்ஸ் இன் அ ஹியூமன் பாடி. நான் லைன்ல இருக்கிறேனா? ஓகே, சரி. இப்ப நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எஸ் ஆர் நோவா? டாக்டர் வந்து he solves the problem in a human body, yes or no?
No. Yes or no? No. No, sir. Good. No, excellent. Right. So then who solves it? Medicine. Doctor has a role. All right. Let us not undermine a doctor. He has a role. But இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து 99% நோன்னு தான் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி தி ஆன்சர் இஸ் நோ. ஆனால் தெர் இஸ் அ ரோல். டாக்டர் கேன் ஸ்டெப் இன். ஆல்ரைட். அது எப்போங்கிறத சொல்கிறேன். நீங்கள் சொல்லுங்களேன், எதனால டாக்டர் இல்லை? ஏன் 99% அதை யார் சால்வ் பண்ணல? எப்படி சால்வ் ஆகுது ஆக்சுவலா? அது நான் கீழே விழுறேன், எனக்கு காலில் அடிபடுது, சரியா? சைக்கிள் ஓட்டுறேன் சின்ன வயசுல, முட்டில் ஒரு காயம் இருக்கும், எல்லாருக்குமே அந்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கும். எப்படி சால்வ் ஆகுது? The human body itself cures it. Yeah, that is what exactly is self-reliance. இதுதான் self-reliance. Human body itself solves it. சரி, இப்போ human body itself solves itனா இந்த இடத்துல டாக்டர்ஸ் ரோல் இஸ் தட் ஆஃப் அ கைடு. அவர் அதை படிச்சிருப்பாரு, ஹியூமன் பாடியை படிச்சுட்டார். அவர் வந்து தெளிவான ஒரு சிலபஸ்ல எதை படிச்சுட்டு வந்திருப்பாரு? ஹியூமன் அனாட்டமி, ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் என்ன தேவை, என்ன சத்து கொடுத்தா எந்தெந்த உறுப்பு எப்படி இயங்கும், சரிங்களா? இப்போ கேரட் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது, பெப்பர் சாப்பிட்டா லங்ஸ்க்கு நல்லது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யார் படிச்சுட்டு வந்திருப்பார்? டாக்டர் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அதற்கு தேவையான சப்ளிமெண்ட்டை கொடுக்கறது, அதுக்கான ஐடியா கொடுக்கறது தான் டாக்டர்ஸ் ரோல், சரிங்களா? எதுக்கு இந்த உறுப்புல பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அது இந்த உறுப்புல மட்டும்தான் பிரச்சனையா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, சரிங்களா? See, when you speak a lot, some of my friends say this, when you speak a lot, your digestion sometimes gets affected. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். Because lungs, large intestine and skin are interconnected. And இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் வேலையும் ஒரு சப்போர்ட்டர் வேலையும் பார்க்கறது தான் யாரோட வேலை? டாக்டர். அஃப்கோர்ஸ் வி நீட் அ டாக்டர், சரியா? அண்ட் ஆனால் the doctor does not really solve the problem. Actually, it is a human body which solves the problem with the help of the universal creation. சரியா? கிரியேஷன், யூ ஹாவ் ஏர், வாட்டர், ஃபுட், சரியா? வெளியில இருந்து நம்ம அதுக்கான சத்தை எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? யூனிவர்சல் கிரியேஷன். ஸோ இதுதான் டிரான்சென்டென்டலிசம். Transcendentalism will focus on the self, it will focus on nature, and you have this works like Brahma, Amarpraya. பாருங்க, ஒர்க்கோட நேம் பாருங்க, பிரம்மா. எங்க எழுதியிருக்கிறாங்க? அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர்ல, அமெரிக்கன் டிரான்சென்டென்டலிசம்ல எமர்சன் நினைக்கிறேன், சரியா? எமர்சனோட ஒர்க்லாம் சொல்ற பாருங்க, பிரம்மா, ஹமப்ரையா, சோல் அண்ட் ஓவர் சோல். இது வேற ஒன்றும் இல்லை, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. இவங்களை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பாஸ்டன் பிராமின்ஸ் சொல்றாங்க. Why Boston Brahmins? Because they borrowed things from Indian mythology. சரிங்களா? இந்தியன் மித்தாலஜில இருந்து borrow பண்ணதுனால they are called Boston Brahmins. And even Mahatma Gandhi was influenced by civil disobedience. Civil disobedience na என்ன? ஒத்துழைக்காம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ். அண்ட் அவரு மகாத்மா காந்தி எங்க இருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கிறாரு? ஐ திங்க் ஹென்ரி டேவிட் தோருவோடைய தி சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க். சரி, வால்டன்ல என்ன பாக்குறோம்னா, இந்த ரைட்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு குடிசைய மரத்துக்கு மேல செஞ்சு அந்த குடிசைக்குள்ள போய் 2 வருஷம் 2 மாசம் 2 வாரம் 2 நாள் இருப்பார். எல்லாம் 2 வருஷம் 2 மாசம் 2 வாரம் 2 நாள் அந்த குடிசையில போய் ஒரு தனிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஒரு செல்ஃப் ரிலையண்டான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வருவார், சரிங்களா? ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தேர் ஷுட் பி அன் அர்ஜ் டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். வெளியில இருந்து சப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம், யூ கேன் இம்போர்ட், ஆல்ரைட். பட் முடிஞ்ச அளவு என்ன ட்ரை பண்ணணும்? இட்ஸ் அன் அட்டெம்ப்ட், இட் இஸ் நாட் அ கம்பல்ஷன், சரிங்களா? கம்பல்ஷன்லாம் கிடையாது, யூ ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ், சரியா? செல்ஃப் ரிலையண்டாக தான் எல்லா நேரமும் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. பட் செல்ஃப் ரிலையண்டாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியை லைஃப்ல எடுத்துக்கணும். செல்ஃப் ரிலையண்ட்னா என்ன? அடுத்த ஸ்டெப் போனோம்னா
நம்மளுக்கு தேவையான பழங்கள், காய்கறிகள், உணவுப் பொருட்களை நாமே செய்து கொள்வதுக்கு பேர் தான் என்னது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அங்கே என்ன இருக்கும், தெர் வில் பி மோர் சேஃப்டி. சரிங்களா? இம்போர்ட் பண்ணுறது வந்து பிரச்சனை இல்லை, பட் விச் இஸ் பெட்டர், செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இஸ் பெட்டர். சரிங்களா? த சேம் திங் வித் டேக்கிங் அ மெடிசன். சரிங்களா? மெடிசனும் அதே கணக்கு தான். நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. இஃப் தெர் இஸ் அ ரெக்வயர்மெண்ட் யூ கோ ஃபார் இட். பட் ஆஸ் மச் as possible there should be an attempt towards self-reliance. When there is a requirement, we can go for what? Something from outside can help you. So we'll stop the class with this. And Elizabethan era, as you know, the time duration is between 1558 to 1603. So I've just touched upon some of the basics that a literature student should know. Please try to remember this. This will help you for your future lectures. Thank you. Any doubts?